वंदे लोकतिलकं सत्पथवार्ता विभूषणम् अमरकृतिसारणं प्रवृतं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं। ठाकुरଙ୍କ जीवनी उपरे पाठ करा होछि। आमे वंश परिचय पढ़िला, मत्स्य मांसादि पढ़िला, एवं स्वप्न रे दीक्षा और सत्य नाम। संध्या परे भाई भौणी दुई जण खाई सारिला परे ठाकुर घर चौदल निकटरे जाई सोई पड़ती। परे राति अधिक हेले सेमानकु सोईबा घर को अणा हुए। से दिन भी दुई जण चौदल निकटरे शोइले, किंतु काहारी आखिरे निद आसु नाही। बालक लोहर मन चंचल मझिरे मझिरे सेजरु उठी चारिआड़ को अनाई पुणी शोई पड़ुछि। भौणी शोई शोई भाईर गतिविधि लक्ष्य करुछंती नीरवरे। रातिरे दियंक पहड़ पड़िबा परे लोहा धीरे धीरे ठाकुर घर को जाई दियंकु आस्थानरु उठाई सिंहासन पर बसाई भौणी मनमोहिनी को डाकी कहला, देखो सान नानी आज ठाकुर को बसाई देछि। आज आमे मंत्र पाइबा। तू जदि मंत्र पाऊ तेबे मते कहिबू, आ मु पाइले तोते कहिबी। एहीपरि दुहे परामर्श करिबा परे मनमोहिनी ठाकुर निकट मंत्र पाइबा पई कांदी कांदी प्रार्थना करू करू निदरे सोई पड़िले। एवं सेई रातिरे ही स्वप्न हेला। बालिका मनमोहिनी स्वप्न रे देखिले जड़े अति सुठाम सुंदर उज्ज्वल पुरुष मूर्ति। मुहरे तांकर पाचिला निश दाढ़ी, मुंडरे टोपी। सेही व्यक्ति पचारिले, मनो मंत्र नेबू? बालिका कहले, हाँ। एहा परे सेही महापुरुष कहले, कह गोटिए उच्चतम अनाहत नाद बा ध्वन्यात्मक सर्वोच्च बीज मंत्र बा आदि बीज। से एही कथा पदटी को अति सुंदर सुदुष्ट और सुमिष्ट स्वर रे कहिले। एहीपरि मनमोहिनी दीक्षा प्राप्त हेले। प्रणाली ए स्थल रे अप्रकाश रहिला। एही पुस्तक खंडिक शेष पर्यंत पाठ कले पाठके जानी पारिबे धन्य मनमोहिनी, धन्य तांकर आकुल प्रार्थना, जहाँको भगवान दया करी स्वयं दीक्षा देले। परदिन सकाळे मन मनरे आनंदरे बहु लोकंक सम्मुखरे ताहांकर मंत्र प्राप्ति कथा प्रकाश कले। सेतेबेले से स्थान रे देवनाथ भट्टाचार्य महाशय उपस्थित थिले। से समस्त शुणी कहिले, मन तोर भूल होईछि। जहा स्वप्न रे पाइछु ताहा नाम नुहे। तू प्रकृत रे राधास्वामी राधेश्याम शुणिछु। तू ताहा ही रह कह। मन एहा शुणी कहिले, ना मोर बेस मने अछि। मु राधा श्याम शब्द शुणी नहीं, मो नाम पाइछि। सेतेबेले रामेंद्र नारायण कहिले, देख मनो, तू काहारी कथा शुणुना। केही जेपरि किछि जानती नाही। तोर शुणिबा शब्द ही ठीक। तू मो निकटरू शुण, मु तोते भल करी बुझाई देउछि। रामेंद्र नारायण थिले शांत, नाम जानती नाही। केवल बालिका को शांत करिबा पई से एपरि कथा कहिथिले। आदर करी मन को कहिले, तोर आईमा जेपरि पूजा करती तू मध्य सेपरि दिय पूजा करिबू। आ स्वप्न रे जहाँक मूर्ति देखिजु, आखि बंद करी तांकर से दिव्य मूर्ति को नाकमूल रे स्थान रे चिंता करिबू। एवं मूर्ति चिंता सह एई स्वप्न प्राप्त नाम को मध्य मने मने जप करिबू। आउ ए सब कथा काहारी निकट रे कहिबू नाही। कहिले मंत्र चाली जीवो। एही भावरे कन्या को देई साधन प्रणाली शिक्षा दियागला। मन मध्य मंत्र चाली जीवा भयरे आउ काहारी निकट रे ए कथा प्रकाश कले नाही। सेही समय रे से जेपरि उपदेश पाइथिले, सेही प्रणाली क्रमे सेही नाम जप ओ मूर्ति
ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ବିବାହର 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ପିତା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ନାନା ଲୋକଙ୍କର ନାନା କଥାରେ ମନମୋହିନୀଙ୍କର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସାଧନ ବିପ୍ଳବ। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାପ୍ତ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଥିବା ନାମଜପର ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା, ଏହି ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାମ ଜପରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେପରି ଆନନ୍ଦ ଯେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ମନ ଅଥଚ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାପ୍ତ ନାମ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମଗୋପାଳ ସାନ୍ୟାଲ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଅଗୃହୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମନମୋହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ତୃପ୍ତିବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ ସେଠାକୁ ଭବାନୀପୁରରୁ ଗୋପାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ସାଧକ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ସ୍ନେହରେ ମନମୋହିନୀଙ୍କୁ ରାମପ୍ରସାଦର ମା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ସେ ମନମୋହିନୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କୋଳି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମନମୋହିନୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶିବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ପାବନା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟମୋହର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁୟାଖାଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ହରେଶ୍ୱର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଭାରେଙ୍ଗାର ମାଇନର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବୟସ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃ ବିୟୋଗ ହୁଏ ଏବଂ 15-16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀ ମାନବଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଲାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଲାଗାଚି ଗ୍ରାମର ଏବଂ ମଥୁରା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଧୋପାକୋଲା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ। ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପୁଅ ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେତେବେଳେ ମେଦିନୀପୁର ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାବନାର ଫୌଜଦାରୀ ହେଡକିରାନୀ ଥିଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଘରେ ରହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେହି ଘରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରହୁଥିଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବାରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ 2 ପଇସା ଆୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମନମୋହିନୀ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ସୁଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହିଁ 1295 ସାଲରେ ଭାଇ
ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତାହାପରେ ତାଙ୍କର ମାତା ଠାକୁରାଣୀ ଏକାକିନୀ ବିଧବା ଦେଖି ଗ୍ରାମର ଅଂଶୀଦାର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଗଣ ମାମଲାରେ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୃତ ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଉପକ୍ରମ ହେବାରୁ ବହୁ ଲୋକରେ ଅନୁରୋଧରେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଂସାରର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 1297 ସାଲ ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିମାୟତପୁରରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲା। ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଟିଆ ମହକୁମା ଅଧୀନ ବାରଖାଦା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ କଲାଚାନ୍ଦ ଅଧିକାରୀର ତିଗ୍ରାଜାରିକୁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଘରବାଡ଼ି ଓ ଜମିଜମା ନିଲାମରେ ଖରିଦ କରିନେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ରହି ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀ ଶୋକ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଶୟ ହିମାୟତପୁରର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଭିଣୋଇ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଥରେ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଘରକୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱରର ଶିବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତୁରା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ବିପଦନାଶିନୀ ଦେବୀ। ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ଏହି ହିମାୟତପୁରର କାଳିକମଳ ଦତ୍ତ ଦୁହେଁ ଖଣ୍ଡିଏ ହିନ୍ଦୀ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ଶବ୍ଦ ଇଷ୍ଟନାମ ହଠାତ୍ ମନମୋହିନୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଥିବା ନାମ ଯେ ଠିକ୍ ତାହା ଜାଣିପାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଯେପରି ହଜିଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲେ, ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହାତରେ ପାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବିବରଣୀ ଈଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ସେହିଦିନ ହିଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ପାବନାରୁ ଅଣାଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାତିରେ ମନମୋହିନୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ ଶିଶୁ କାଳରୁ ଅସାଧାରଣ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଶିଖିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୟାଲ କି ଦୟା। ସମୟ 8ଟା ଆଉ ସହାୟ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ରାୟ ଶାଲିଗ୍ରାମ ହିଁ ବାହାଦୁର। ଏଲାହାବାଦ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିତ ଉଠେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ମନେ ସେହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କିଛି କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିତା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ବା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଷ୍ଟ ନାମକୁ ବହିରେ ଦେଖି ଏବଂ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛବି ବା ଫଟୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୁମାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ
ସହାୟତାରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଟମୂର୍ତ୍ତି। ଛବିଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଝଙ୍କାର ଦେଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବି। ସେତେବେଳେ ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନାବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଟରେ ଉଦୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାର କରି ତୋଳିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏଲାହାବାଦକୁ ରାୟ ଶାଲିଗ୍ରାମୀ ସିଂ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ପତ୍ରଟିରେ ସେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଓ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଛାପା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଆସିଲା। ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଶୀଲେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପତ୍ରାଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଗଲା। ମନ ପ୍ରାଣ ସୁଶୀତଳ ହେଲା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।